رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قال النووي رحمه الله تعالى: قالوا في شرح هذا ما معناه: لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. هذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهوان شأن الدنيا، وأن الذي ينبغي على العبد المؤمن ألا تستهلك وقته وألا تستغرق حياته، لأنها في الحقيقة معبر وليست دار قرار، دار عبور وليست دار قرار. والعاقل إذا كان شأنه كذلك فإنه لا يحفل بشيء ليس هو موضع قرارا له، كما هو المثال الواضح الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن المعلوم أن الغريب وهو الذي يدخل بلدة ليقيم فيها مدة يسيرة أو وقتا محدودا، وكذلك عابر السبيل الذي يمر البلدة وليس من عنده نية إقامة فيها، فإن كل منهما لا يحفل بأمر في أمر ذلك البلد من حيث العناية بالمسكن والعناية بالأمور الأخرى والحاجيات والمصالح ونحو ذلك، لأنه يعرف أنه سيرحل وأنه لن يقيم. وهذا حال الإنسان في هذه الدنيا، أنه سيرحل، ربما يكون رحيل أسرع من رحيل الغريب أو العابر للسبيل، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت الذي يكون به المغادر لهذه الحياة الدنيا. ولا يعني هذا أن الإنسان لا يبني له بيتا أو لا يعتني له مسكنا أو لا يزرع زرعا، أو ليس هذا هو المراد، ولكن المراد أن لا تكون هذه الدنيا هي هم الإنسان وشغله الشاغل، كما في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ومما يوضح ذلك ما كان يقوله ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ومن المعلوم أن الإنسان الذي يستشعر هذا المعنى الذي ذكره ابن عمر، أنه إذا أمسى لا ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء، فإن حاله تصلح تماما مع الله، عبادة وطاعة وبعدا عن المعاصي وتجنبا لما يسخط الله تبارك وتعالى. وهذا هو المراد والمقصود. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه في تمام هذا الأثر: وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، أي من الزاد المبارك الذي هو الأعمال الصالحة والطاعات الزاكية المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan suatu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku, kedua bahuku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti engkau adalah seorang yang asing atau seorang yang akan melewati suatu jalan. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ya,
dalam wasiatnya beliau berkata, "Idza amsayta fala tantadhiril sabah." Jika engkau telah sampai di sore hari, maka jangan kau tunggu lagi pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika engkau sudah sampai di pagi hari, janganlah kau menunggu datangnya waktu sore hari. Artinya semangatlah engkau beramal saleh, jangan ditunda-tunda. Wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Hendaknya engkau di waktu sehatmu segera banyak beramal saleh, ya, karena akan datang waktu sakitmu. Demikian juga tatkala masih hidup banyaklah beramal saleh sebagai bekal untuk tatkala engkau meninggal dunia kelak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata tentang hadis ini, bahwasanya para ulama menyatakan maksud daripada hadis ini, janganlah engkau condong kepada dunia. Dan janganlah engkau menjadikan dunia itu sebagai tempat tinggalmu. Dan jangan sekali-sekali engkau membisikkan dalam hatimu untuk tinggal lama-lama di dunia. Dan jangan sekali-sekali engkau membisikkan dalam hatimu untuk perhatian terhadap dunia. Janganlah engkau tergantung kepada dunia kecuali sebagaimana, atau membutuhkan dunia kecuali sebagaimana butuhnya seorang yang asing terhadap dunia. Tatkala dia sedang berada di negeri orang lain, kebutuhannya terbatas. Dan janganlah engkau sibuk di dunia dengan perkara-perkara kecuali sebagaimana sibuknya seorang yang asing di suatu tempat yang akan meninggalkan tempat tersebut menuju keluarganya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang rendahnya perkara dunia. Dan hendaknya yang dilakukan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia menghabiskan waktunya, kehidupannya untuk dunia. Kenapa? Karena dunia ini bukanlah darul qarar, bukanlah tempat yang abadi. Akan tapi darul ubur, hanyalah tempat yang akan dia lewati. Dia akan lewati menuju akhirat. Dan seorang yang perhatikan tentang kondisi dunia, maka kondisi dunia sebagaimana permisalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Ibnu Umar. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia sebagaimana engkau orang asing, atau abir sabil, atau seorang yang sedang melewati suatu jalan. Dan kita ketahui bahwasanya seorang yang asing, jika dia masuk pada suatu negeri atau sedang melewati suatu negeri, dia tahu bahwasanya dia tidak akan berniat tinggal di negeri tersebut selama-lamanya. Karena dia hanya sekadar lewat. Ada kebutuhan yang dia perlukan bukan untuk tinggal lama-lama di negeri tersebut. Oleh karenanya dia tidak akan terlalu perhatian dengan tempat tinggal, tidak terlalu perhatian dengan kebutuhan-kebutuhan, kemaslahatan-kemaslahatan. Karena dia tahu dia akan meninggalkan tempat tersebut. Demikianlah seorang manusia tatkala di dunia. Dia tahu bahwasanya dia akan meninggalkan dunia. Bisa jadi dia meninggalkan dunia lebih cepat daripada seorang yang asing meninggalkan negeri yang sedang dia datangi. Kenapa? Karena kematian datang secara tiba-tiba. Hendaknya dia menjadi seperti orang yang asing di dunia ini. Akan tapi para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah maksud dari hadis ini seorang tidak boleh membangun rumah, tidak boleh membeli ini, tidak boleh membeli dunia, tidak. Ini boleh-boleh saja, akan tapi yang dimaksud jangan sampai dunia itu merupakan perkara yang menyibukkannya, yang merupakan cita-citanya. Dan ini sebagaimana disebutkan dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina." Yang artinya, ya Allah, janganlah kau jadikan dunia sebagai cita-citaku yang terbesar, tujuanku yang terbesar, dan janganlah engkau menjadikan dunia sebagai puncak dari ilmuku. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabah." Jika engkau sudah sampai di waktu sore hari, jangan kau tunggu waktu pagi hari, segera beramal saleh, jangan ditunda-tunda. Wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Jika engkau sudah tiba di pagi hari, jangan kau tunda-tunda amalan salehmu. Jangan kau tunggu sampai sore hari baru beramal. Wa khudh min sihhatika li maradik. Tatkala engkau sehat, banyaklah beramal saleh sebelum datang sakitmu. Wa min hayatika li mautik. Dan tatkala engkau masih hidup, beramal salehlah engkau sebelum datang kematianmu. Barang siapa yang perhatikan nasihat Ibnu Umar ini, dan menjalankan nasihat Ibnu Umar ini, maka dia benar-benar akan banyak beramal saleh, akan bagus kondisinya, indah kondisinya bersama Allah Subhanahu wa taala, akan semangat ibadahnya dan semakin menjauhkan dirinya dari kemaksiatan, karena dia telah membekali dirinya dengan bekal yang penuh keberkahan, yaitu ketaatan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala.
untuk berjalan menuju tempat yang abadi yaitu hari akhirat.